అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సామంత్ మీడియా. త్రిమ్షత్నార్ చైతన్యయాత్రలో భాగంగా ఈ రోజు 5వ ఎపిసోడ్ లో దానుగూడ గ్రామానికి వచ్చినాం. వాళ్ళ వైద్య పరంగా గానీ విద్య పరంగా గానీ ఏ విధంగా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అనేది ఈ వీడియో తెలుసుకుందాం. समदीरकुंज राम राम दादा इध धानगुड़ा नाट बहन मनता बच्चों को रोक मनता कम से कम इतने कुंदी 25 रोकना वस्ती मनता इतने के 100 साल नालीचूर पर्वासी मंदर बत्ते कमी से लैस के डल नारांदी दो रंड रोक उंदी रोन रंड रोक मत आगटल इचूर इचूर बड़े मासेर इनके वाने के गे होता 25 रोक आता नमोर सप्पा काष्टकार के मंतमो बत्ती माँ कुरुंदी आपत्ति त बत्तल मनते ते खूब डगुर कष्टमो सर्द परबुलम मनता एड़की आते के माग दवाखाना संदवायो और डॉक्टर तुनके वायो आमले सुनतर को मिते आमलेस तरवायो మనం డెలివరీ బద్ద బాయి మతే మాకు పోయేవాయో ఈతలుంది ఇబ్బంది మంతా ఆటుంగి దాకో ఆట రోజు బతాయి సోవర్ మిర్చా బతాయి కంకలా చూడలాసి ఇత్తేకే మాకు బగన్ సొన్లేకు సరి సెల్వ కాసి మంతా ఈకి గుండలగిరి సొందవాయో ఈకి బాబి జరితేకి సొందవాయో ఈకి నర్రు సొందవాయో నడ్డు మంతం తే జర్రసి ఏర్ కమ్మి అంత ఊస అది ఎలా తగకు నాట్నూర్ సందిర్ జమాంతం వైలో మాడ్స దాదలిర్ అని ఉంది పైప్ గొట్ట బగట తెర పుట్టు సికును వాట్ సికున్ మళ్ళా పొరటుకు మట్టి వాట్ అంతాం మిరెటే బ్రిడ్జ్ సొంతం కింతాం సొంతం మిరెటే తయారు కింతి సొంతం నమ్మై కింతాం ఈయనకే ఉండే ಬೇಂದಲ್ ತೆರಪಿರುವಾತೆಗೆ ಪೀಸಿನ್ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಅದಾನೆಗೆ ಇವಲ್ ನಮ್ಮ ಈನೆಗೆ ಇವಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ ಚೋಡ ಗುರ್ತ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಂತ ಐತೆಗೆ बस के पिरवांತ ಅಸ್ಕೆ ಮಿರೆಟ್ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಇದೆ ಆಪತ್ತಿದೆ ಮಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾಗ ವಾತೂರ್ ಸಾರದಾಗ ವೆಚ್ಚರ್ ಮಂತಮು ವಾತೂರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಗಕು ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಸಂಜೆರ್ ಮಂತಂ ಬೈಕ್ ದಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸಡೆ ಆಸಿ ತೆರ ಹೋ ಅಂತ ಸೀತಂ ತಯಾರಿ ಮಂತ 60 लाख ಸೀತರ್ ಬೇರೆ 60 लाख ಸೀತೆಗೆ ಓರ್ ಗುತ್ತದಾರ್ಗಿರ್ ಬೋರ್ ತಯಾರ ಆಸರ್ ಸೆಲ್ಲೋರ್ ಆ 60 लाख ನಾಗ ಬತಲ ಆಸರ್ ಮಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೀತೆಗೆ ರೋಡ್ ಆಯೋ ರೋಡ್ ಕೀತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯೋ ಆಹನಿಂಜಿ ಬೋರ್ गुत्तादार गिर वासेर सेल्लोर उंडे गिर माकुन तानगा 60 लाख नगा उंडे 40 लाख बोर तेर मावर डगुर सार वाटन उरते उंदी कोटी तगा आते के मावर रोड आगटल तेगी रोड ಅಂತ ಮೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಿರೆ ಅಂತ ಇಂಜರಿ माक सुकून से सारी आयर आदुंदी मंता उंदी परबुलम माक ये तगी जरा सिनके कटोई मंता इचोर इचोर कम्मत्तम जास्ती पब्लिक आता हैंड पंप ಅಂತ ಸೆಲೆ ತೆಗಿ ಬೋರ್ಕ್ ಮಂತ हैंड पंप मंता बोरते सेल्ले ಬಚ್ಚಂಗ್ ಮಂತ हैंड पंप को ಎರಡು ಮಂತ ಬತ್ತಿ ಅದು ಉಂದಿ ಖರಾಬಾನೆ ಉಂದಿ ಖರಾಬಾನೆ ಸಂದಿರ್ ಕು ಯಮಂತ ಉಂದಿ ತ್ಯಾಸಲೆನ್ಕೆ ಡೋಹುರಿ ಏರೆ ವಾಸೆರ್ ಮಂತ ಅದು ಮಿಷನ್ ಬಗಿರತ ವಾಸೆರ್ ಮಂತ ಇನು ತಾನ್ ಲಾಸಿ ಯವಸೆರ್ ಮಂತ ಇತ್ತ ತಾನ್ ಲಾಸಿ ಜರ ಸುಂಡೆ ಕೋಂದ ಮೂರನ್ ಬಾಗಟ್ಕೋ ಆನ ಸಿಮಂತ ಮಾವ ಇನ್ಕೆ ಸಾಡ ಮಂತ ಮಾನ ಸಾಡ ಮಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಕೋಡ ಗುರೆ ಮಂತ ಬತ್ತೆ ಸಾರ್ಕು ವಾಯುವಲಿ ಅಂಡು ಸಾರ್ಕು ಜರ ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಸೆರ್ ಬಾಹನ್ ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಸೆರ್ ಕಾಂಡಿರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆರ್ ಇಂಜರ್ ಓರ್ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾರ್ ಇಂತೋರ್ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾರ್ ನಿ ಓರ್ ಡಗುರ್ ಸಾರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರು ಬೋರ್ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರು ಊರು ವೆಗಟೂರು ಊರು ಸಾರ್ಕನೂರ್ ಮಾನ್ಕಪೂರ್ ವಾಲಿರ್ ವಾಸಿಗರು ಉಂದಿ ಈಗ ವಾತೆರ್ ಉಂದಿ ದಿವಸ ನಾಟೆ ಅರೆ ಮೀಗ ಕಾಂಡಿರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆರ್ ವರರ್ ಸಾರ್ದುನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೈತೆಗೆ ಒನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಸೆರ್ ಸೆಲ್ಲೆ te ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಅದ್ ಗೂಡೆ ಖೇಡೆ ಅಬ್ರಿ ಮಂತ ಆಗ ಸಾರ್ ಕೆಟ್ ಮೀ ಕಾಂಡಿರ್ ಕೋನೆ ಇಂಜರ್ ವೈತೆರ್ ಬತ್ತಿ ಸರ್ರಿ ಚೋಕೋಡ್ ಸೆಲ್ಲೆ ते मोक लवडी मोवडी त ಏರ್ ಮಂದಂತ ಅದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಏತಂತ ಮಿತೆ ನಮ್ಮಡ್ ಸಾರ್ಕಿ ಇಂತಂಬ ಅಂತಾರೆ ಎಂಜರ್ ಉಲ್ಟಾ ಊರ್ಕೊಂಡು ಒಳಕ್ತೆ ಊರಿತ್ತಿರಾರೆ ಅದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಐತೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ತೆರ್ ಸಾರ್ದನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಇಂತ ಮೆಂಜೆ ಚೋರ್ಗಾವ ಮೂವೀರ್ ಸಾರ್ಕ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತ ಬೇರೆಗ te ಗಟ್ರ ವರ ಸಾರ್ದನ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಕೆ ಸಾರ್ಕಿ ಸೇಮ್ ಅಂತಾರ್ನಿ ಏ ಅಂಡ್ ವೆ ಚೇರ್ಮನ್ ತರ್ವರ್ ಸಾರ್ ಬಾತರ್ ನಿ ಬೋರು ಡೈಲಿ ವಾಸೆರ್ ಮಂತರ್ ಇದು ಎದಿಕಾಲಂ ಅಂತ ಇದೆ ಓರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರು ಓರ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯೋ ಒಂಡೆ ವರ್ಷಕಾಲಂ ನಾಗ ಸಾಡ ಬಹಂತೆ ಮಾವ ಕಾಂಡಿರ ಅದೇ ತೆಗುಲ್ ಪರ ಮಂತ ರೋಡ್ ಸಲ್ವಾ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಗಿರ ಸಾರ್ದುಂಗಿರಿಂದ ಅಂತ ಸಾರ್ಗಿರ್ ವಾಯಪರ ಅಂತವ್ರು ಅದು ಪರ್ಬುಲಮ್ ಅಂತ ಓರ್ ವಾ ಅಂತವ್ರು ಆಗ ಲವಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೂಳ ಅಂತವ್ರು ಲವಡಿ ನಿಂತ ಇಂತವ್ರು ಹಾನಿ ಪಜಮಲ್ ಸೊಡಿ ಅಂತವ್ರು ಮಾಗಿರ್ ವೇಹ ವಾಯೋ ವರ್ರಿಂಜರೆ ನೋಮಟ್ ವರುಸ ಅಂತ ಮುಂಜೆ ಮಾಗಿ ವರುಸ ವಾಯೋ ಓನ್ ಗಿರ್ ವಾಯೋ ಆನಾಸಿ ಮಂತ ಅಚುರಾಪತಿ ಮಂತ ಮಾವ ಸರಿ ಚೊಕೊಟ್ ಚೆಲ್ಲೆ ಎಂಜರ್ ಬೆಹಸರ್ ಮಂತಿ ಮಾಮ ಬಹನಿ ಜರಿತಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆಕೆ ಬೂರ್ಗಿರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿಕ್ ಮಂದ ಅಂತಂಗ ದಿವಸ ನಿಂತಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಊರ್ಕೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬಾತಕ್ಕೆ वेले तकलीफ मंत मैडम बतल बेहना वेहतेके उंदी दिवस दे उंदी बाईलो कटुल वाडते आके मुन्ने नालवी लोकुर पज नालवी रासी और सातुर माइनन बान वोन तेरके अद लेकता ओसी वरुस्तम आस्के तानाके हास्पिटल ता होय लौडिन का समदिर नीची मंजी उंदी लाइन तीसी सोडी वाली इंदक नोडेन दोस्तम आहा आनी बरेंके अद लवडी वरुस्तम आस्के मला हास्पिटल येवता नाटनूर समदिर मेरे मासिको नारनूर येतम इतर ओटनूर येतम इतर ఆదిలాబాద్ పోతాం ఆస్కే తానా ట్రీట్మెంట్ ఆతా ఇంగే చొకట్ మంతనది బాయ్ ఇంకే చొకట్ మంత నా పేరు మండడి దీపక్ ఓకే నేను ప్రెజెంట్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పీజీ చేస్తున్నా మేడం గుడ్ ఎంఏ తెలుగు స్టడీస్ అనేసి
ఇప్పుడు స్టడీ అంటే మా ఊర్లో చాలా మంది చదువుకుంటున్నారు. మొదట్లో కాకుండా ఇప్పుడు దాదాపు అందరిని చూసి చాలా మందిని మోటివేట్ చేస్తున్నా మేడం. నేను కూడా చదువు పరంగా కానీ వచ్చే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కానీ వాళ్ళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ నేను వాళ్ళకు దీని తర్వాత ఏం చేయాలనే గురించి మా వాళ్ళకి చెప్తుంటా. నా మాట అందరు వింటారు మేడం చదువు విషయంలో. ఎందుకంటే మీరు కూడా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి చదువుకుంటున్నా, నా మాట వింటున్నారు. చదువు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏముంటుందో వారికి కూడా మీరు అంటే తెలియజేస్తున్నాను. ఊర్లో మేడం పరిస్థితి అంటే మాది చాలా మారుమూల గ్రామం మేడం. అవును. సిటీకి మేము చాలా దూరంగా బతుకుతున్నాం. అవునవును. వాళ్ళ లైఫ్ మా లైఫ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటున్నది. నేను బయట తిరిగి ఉన్నా కాబట్టి కంపారిజన్ చేస్తున్నా. అవును. చాలా వరకు తెలుస్తలేదు మేడం ఎడ్యుకేషన్ గురించి, బయట సమాజం గురించి. చదువుకోవడం వల్ల బయట ఎలా ఉన్నది, వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఎలా ఉన్నది తెలుస్తున్నది. మా గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బయట సిటీలలో కానీ పెద్ద పెద్ద క్యాంపస్లలో వెళ్ళి చదువుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది మేడం. అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది చదువుకుంటున్నారు, కొంతమంది డిగ్రీ చేస్తున్నారు, ఇంటర్లో ఉన్నాడు. రీసెంట్గా 10th మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. మా తమ్ముళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు, మంచి చదువుకుంటున్నారు మేడం. అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్లలో ఎవరు లేరు మేడం దాదాపు. అంటే అంత ప్రైవేట్లలో పైసలు ఖర్చు పెట్టుకునేసి స్తోమత ఎవరికి లేదు మేడం. దాదాపు ఇప్పటిదాకా అందరు చదువుకుంటున్నది గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే, గవర్నమెంట్ కాలేజీలలోనే. నేను కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇప్పుడు పీజీ దాకా మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూలే మేడం నాది కూడా. ఇప్పటి వరకు మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూలే, మొత్తం అక్కనే చదువుకుంటున్నా. మీరు ప్రభుత్వ పాఠశాలని కళాశాలని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు మేడం. వచ్చేటప్పుడు దారిలో అంటే ఇప్పుడు పెద్ద వాగున్నది, అందులోకి వెళ్ళి రావడం, మళ్ళీ అంటే దారి సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మరి మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు? చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మేడం. అసలు మేము వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయితే జూన్ నెల నుంచి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెల దాకా ఊరి వాళ్ళు బయట వెళ్ళలేరు, బయట ఊరి వాళ్ళు మా ఊరికి రాలేరు. చాలా ఇబ్బందిగా అవుతున్నది. దీని గురించి పై అధికారులకు మేము కంప్లైంట్ ఇస్తే శాంక్షన్ అయ్యిందనోసో లేకుంటే ప్రాసెస్లో ఉందనేసో చెప్తున్నారు మేడం. చాలా మంది కలిసినాం, ఎంపీ కలిసినాం, ఎమ్మెల్యే కలిసినాం, పిఓ కలిసినాం, కలెక్టర్ కలిసినాం. రీసెంట్గా పిఓ మందం అక్రాంత్ గారు జామ్డలో వచ్చి ఉండే, అక్కడ కూడా వెళ్ళి మా పరిస్థితి ఎలా ఉంది సార్ అనేసి లెటర్ ప్యాడ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఇవ్వడం, వాళ్ళు తీసుకోవడం అంతే తప్ప మా సమస్య అక్కడి నుంచి ఎక్కడ కదులుతలేదు మేడం. మరి ఇప్పుడు బాలింతలకు కానీ మరి పిల్లలకు కానీ ఆరోగ్యాలు పాడైతే ఎలా దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నట్టు అలాంటి సమస్యల్ని? మస్తు కష్టమవుతున్నది మేడం. ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు, అక్కనే మా ఆశా వర్కర్ కూడా ఉన్నది మేడం. మస్తు ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఏం చేయలేదు పాపం ఆమె కూడా. ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ ఫోన్ కాల్ చేస్తే అది అంబులెన్స్ ని పిలుస్తుంది, ఆడదాకా అంబులెన్స్ వస్తుంది మేడం, కట్టదాకా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక మేము మోసుకుంటూ వెళ్తాం మేడం. ఇట్లా సేమ్ మనం నలుగురం పట్టుకునేసి మంచం మీద ఎత్తుకునేసి ఇట్లా ఆడ వరకి మంచం మీద పేషెంట్ పడుకోబెడతాం. ఆడ మనం ఎలా పడుకుంటున్నామో అలా మంచం మీద పడుకోబెడతాం, ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తాం మేడం. ఇప్పుడు మంచానికి 4 కాళ్ళు, మీరు నాలుగు సైడ్ పట్టేసుకుని తీసుకెళ్తున్నాం. మరి ఆ చెరువులో వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది? మరి మస్తు ఇబ్బంది. అదే అంటున్నాను. ఒకవేళ జరగకూడదు ఏమైనా జరిగితే పేషెంట్ తో పాటు 4 పక్కకు 9 మంది అందరు కొట్టుకెళ్ళిపోతారు మేడం. సపోర్టింగ్ కోసం ఏం లేదు మేడం, ధైర్యం చేసి వెళ్తాం ఇక అంతే. పక్కన తాడు పట్టేసుకొని ఇటు సైడ్ జస్ట్ చేతులు అట్లా కట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు. మా సమస్యల కోసం వచ్చినటువంటి సామంత్ మీడియాకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇప్పటిదాకా చాలా మంది వచ్చారు కానీ ఎవరు మా సమస్యల గురించి రాలేదు. ఏ మీడియా మిత్రులు, ఏ పత్రికా విలేకరులు ఎవరు మా గురించి ఏ ఆర్టికల్ రాయలేదు, ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అన్నింటికన్నా సామంత్ మీడియా వాళ్ళు వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మా కష్టాలు చాలా చెప్పుకోలేనంతగా ఉన్నాయి. ఎంత చేసినా ఒడుస్తలేవు. రోడ్డు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. వర్షాకాలంలో బయట వెళ్ళలేం, బయట ప్రజలు మా ఊరికి రాలేరు, మేము బయట వెళ్ళలేం. ఇట్లా చాలా అనేక సమస్యలు బాగా మా ఊరికి అంటే బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. చూసారు కదా త్రిమ్షత్ నార్ చైతన్య యాత్ర. అందులో భాగంగా దానుగూడ గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పిల్లల్లో చైతన్యం ఉంది. చదువు పైన చూసుకున్నట్టయితే మన పక్కన ఉన్న అబ్బాయి కూడా తను తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో MA తెలుగు చేస్తున్నాడు. అదే విధంగా మన పటేల్ గారు కూడా ఇక్కడ ఏదైతే గ్రామంలో మత్తు పదార్థాలకు లోనై వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకుండా కళ్ళు గాని, గుట్కా గాని, పాను గాని, గంజాయి గాని ఇలాంటి చెడు వ్యసనం లోన్ కాకుండా పూర్తిగా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది.
సాధారణంగా మనం వస్తుంటే ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంటే డెలివరీ టైంలో ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి, అదే విధంగా ఇంట్లో వంట చెరుకు అయిపోతే రేషన్ కోసం కానీ ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళాలి, సిటీకి వెళ్ళాలంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలాంటి కిరాణా షాప్ అనేది లేదు. ఒకవేళ ఉన్న పూర్తిగా అందుబాటులో ఉండవు అన్ని వస్తువులు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక వస్తువు కోసం ఇక్కడ నుండి సిటీకి వెళ్ళాలంటే కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆలోచించి వాళ్ళకి మంచి బ్రిడ్జ్ కేటాయించారు కాబట్టి ఆ బ్రిడ్జిని వీలైనంత త్వరగా నిర్మించి అదేవిధంగా వీళ్ళకు కావాల్సిన రోడ్డు సదుపాయాన్ని ఇవ్వగలని మనస్ఫూర్తిగా సామాజిక మీడియా తరపున మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాం.